ہندوستان میں رہیں گے، ہندوستان کی چھاتی پر مونگ ڈلیں گے، ہندوستان کے خلاف الٹا سیدھا بکیں گے، اور یہاں کے وزیر اعظم کو، یہاں کے پورے گورننس کو، پورے سسٹم کو، یہ جو ہے واہی تباہی اس کے خلاف بکیں گے. ان کے بچے کے تعلق سے استعمال کی، وہ میں کہتا ہوں کہ بچ کے نکل گئے، نہیں تو بہت کچھ ہو سکتا کے خلاف. بھائی ذاتی زندگی میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے دخل دینے کا. اس طرح کا زہر اگل رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں. دیکھا ہوگا جس میں شعیب جمعی نائم ایک شخص، حالانکہ میں اس آدمی کا نام لینا نہیں چاہتی ہوں، بٹ کیونکہ اس مدعے سے ہمیں آگے بات چیت شروع کرنی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جنہوں نے صبحی خان کو گالیاں دی، ابھدر بھاشا کا استعمال کیا ان کے لیے اور ان کے بچے کے لیے راشٹریہ چینل پر ایک بحث کے دوران. یہ ساری چیزیں کافی بڑھتی جا رہی ہیں. اس طرح کے لوگ جو ایک کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو بن کر آتے ہیں اور اس طرح کی اوچھی ابھدر ٹپڑیوں کا استعمال کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ، آؤٹ آف سبجیکٹ، ایسے لوگ پر آخر لگام کیوں نہیں لگتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کنسٹرکٹیو ڈبیٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ڈبیٹ میں کیوں لائی جاتی ہیں جس کا ڈبیٹ سے، سبجیکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا؟ ہاں دیکھیے امبر صاحبہ، یہ ایک جولنت ایک مدعا ہے، پبلک کے اندر چل رہا ہے. آپ نے اس سے شروعات کی، میرے خیال سے اس کی ضرورت بھی ہے کہ اس بات کے اوپر کچھ مطلب جنتا کو بتایا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ آخر سب کیا ہے، گول مال کیا ہو رہا ہے اس طرح کی بات. یعنی آپ یہ دیکھیے، آپ نے ایک فریز استعمال کی کہ کیسے لوگ ہیں جو کہ ایک کمیونٹی کو، یعنی مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ اس طرح کا زہر اگلتے ہیں، اس طرح کی آگ لگاتے ہیں پورے سماج میں. آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ بھائی ہم بھی اسی کمیونٹی کے ہیں، آپ بھی اسی کمیونٹی کے ہیں، اور ہم بھی سنسکاری اور راشٹروادی مسلمان ہیں، اور یہ بھی اپنے کو راشٹروادی مسلمان کہتے ہیں. لیکن جس طرح کا جو ٹون اور ٹینیور، جس طرح کی آگ کی لپٹیں ان کے منہ سے جو ہے نکلتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ سب بھسم کر دیں گے، وہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے، سن کے بہت افسوس ہوتا ہے. آپ تو خیر وہ جو ایک بہت ہی بھدا پروگرام تھا جس میں بہت ہی غلط قسم کی اسٹیٹمنٹ استعمال کی تھی شعیب جامعی نے صبحی خان کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے اس کو کنڈیم کیا ہے. اور میرے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کے شخص ہیں، اپنے کو ڈاکٹر کہتے ہیں، کیا ان کی جانچ ہونی چاہیے ان کی ساری ڈگریز کی. کبھی یہ ریپرزنٹیٹیو بن جاتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے، کبھی کہیں کے بن جاتے ہیں، کبھی وہاں جو شاہین باغ کے بن جاتے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. اور جو وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا تھا شاہین باغ میں، اس کے وہ سروے سروا بن جاتے ہیں. ان کی ایک پراپر جانچ ہونی چاہیے. بھائی اگر آپ کچھ سماج میں کہنا چاہتے ہیں تو صحیح ڈھنگ سے کہیے، اور یہ پتہ لگنا چاہیے دنیا کو کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں. اور جو الفاظ انہوں نے صبحی کے خلاف، بھائی ذاتی زندگی میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے دخل دینے کا. ٹھیک ہے، ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، اس کا اپنا قانون ہے، اور آپ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، مسلمانوں کے دکاندار نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکاندار نہیں ہے. ٹھیک ہے، صبحی نے کیا 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 نہیں کیا، یہ آپ کا کوئی اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. He should not poke his dirty nose into others' personal affairs. جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بھئی غیر مسلم سے شادی کی اور زنا، یہ کیا سب ہے؟ ہندوستان کا اپنا قانون ہے، اور اس قانون کے تحت کوئی بھی کسی بھی مذہب کا آدمی قانونی طریقے سے عدالت میں جا کے کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے. آپ کے نزدیک وہ شادی ٹھیک نہیں ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے، دوسرے کو سماج میں کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے جواب کے سوال کے تعلق سے جواب میں، کہ صبحی نے جو کچھ کیا وہ ایک ماں کے طور پہ کیا. ماں سب کچھ سن سکتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے خلاف تک سن سکتی ہے، شوہر تک کے خلاف سن سکتی ہے، لیکن اپنی اولاد کے خلاف نہیں سن سکتی. جس طرح کے اسٹیٹمنٹ جامعی نے ان کے بچے کے تعلق سے استعمال کی، وہ میں کہتا ہوں کہ بچ کے نکل گئے، نہیں تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن فیروز بخش صاحب، جو میں آپ سے سوال کر رہی تھی کہ شعیب جمعی شاہین باغ کے سمے سے، جب شاہین باغ کا موومنٹ چلا، اس وقت ہی اپنے آپ کو جھوٹ بول کر کے میں شاہین باغ میڈیا کوآرڈینیٹر ہوں، یہ بول کر انہوں نے ٹی وی میں پرومیننس حاصل کی، ٹی وی میں آنا شروع کر دیا انہوں نے. تبھی سے لے کے جب سے یہ آئے ہیں، تبھی سے بہت ہی زیادہ آکرامک موڈ میں نظر آتے ہیں، اور بہت زیادہ دیش ورودھی بیان، اگر ان کے لگ بھگ جو 3 سال ہوئے ہیں اس کے اندر ان کے درجنوں مل جائیں گے، جس میں انہوں نے دیش ورودھی بیان، سماج ورودھی،
संविधान विरोधी, इन्होंने ऐसी-ऐसी बातें कही हैं, महिला विरोधी। अब जो ये दोबारा ये सारी चीज़ें हुई है, सवाल ये बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आखिर ये इतनी खुली छूट इन्हें किस तरह से मिली हुई है कि कोई भी बयान देकर निकल जाते हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं होता। आखिर क्या इनके पीछे किसी प्रकार का कोई समर्थन है? क्यों ऐसा हो रहा है? लोग जानना चाहते हैं। जी हाँ, देखिए ऐसा है, 3-4 साल से मैं इनको देख रहा हूँ टीवी डिबेट्स में, मेरे साथ भी कई डिबेट्स में ये बैठे, और जो इनका लुबे-लुबाब है वो मुझे एंटी गवर्नेंस और यहाँ तक कि एंटी इंडिया लगता है। बड़े अफ़सोस की बात है। मेरी देखिए इनसे कोई ज़ाती तकद्दुस, कोई ज़ाती रंजिश या कोई गिले-शिकवे नहीं है। लेकिन जो ये बात करते हैं, तो ये बात लाखों करोड़ों लोगों तक जाती है और लोग समझते हैं कि ये कोई मुत्तकी परहेज़गार मुसलमान हैं और उसी तरह का चेहरा-मोहरा इनका बना हुआ है, तो शायद मुसलमान सारे ऐसे होते होंगे। तो मैं जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान हरगिज़ भी ऐसे नहीं होते जैसे हमारे जो ये जामई साहब हैं, ठीक है? मुसलमान जो है हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला है, वो ये जानता है कि हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से बेहतर कोई दोस्त मुसलमान का नहीं है। लेकिन इनके जैसे लोग जामई साहब जैसे जो लोग हैं, उन्होंने मुसलमानों को अंडर स्कैनर कर दिया है, यहाँ तक कि इस्लाम भी अंडर स्कैनर आ जाता है। इन लोगों की गैर ज़िम्मेदाराना जो स्टेटमेंट्स होती हैं और ख़ास तौर से जो सलूक इन्होंने सुबुही खान साहिबा के ताल्लुक से अपनाया, बहुत ही अफ़सोस का मकाम है और ये कहते हैं कि इस्लाम की वकालत करते हैं, ये इस्लाम को अंधे कुएँ में ढकेलने का काम करते हैं। इस्लाम अगर इनकी शिकायत जो इस्लामी जो सिस्टम है, जो जिसको ये बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस, वहाँ इस्लामी अदालत में इनकी शिकायत कर दी जाए, जो इन्होंने सुबुही के ताल्लुक से कहा था, तो मेरे ख़्याल से इनकी सज़ा वही होगी कि इनको कोड़े मारे जाएँगे या पत्थरों से मार के इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये इस्लाम की वकालत करके इस्लाम के खिलाफ करना और एक लेडी के खिलाफ इस्लाम में तो इतना बड़ा मकाम है लेडीज़ का, यानी ख़वातीन का, कि ये कहा गया है कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। तो आप उस माँ के खिलाफ इस तरह का ज़हर उगल रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं? उसके बच्चे को गालियाँ दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? अरे आप कौन होते हैं? अल्लाह मियाँ पे छोड़ दीजिए, उन्होंने जो किया है वो जाने, अल्लाह मियाँ जाने, हू द हेल आर यू? ठीक है? कुरान में कई जगह लिखा हुआ है कि इस तरह की जब चीज़ें जो होती मेरा हैं, सवाल तो था, अल्लाह इन जज लोगों करता है। को जी। जो खुली छूट मिली है, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, जो मेरा बेसिक सवाल का मेरा मकसद था? जी, देखिए ऐसा है, खुली छूट तो सभी को मिली हुई है। हिंदुस्तान का जो कानून है ना, अगर वो ऐसा कानून है कि सबको इजाज़त देता है, हर एक को आज़ादी है अपनी कोई भी स्टेटमेंट दर्ज कराने की। आपने देखा होगा मोदी जी की तकरीर मैं सुन रहा था, तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे थे, "अरे! मुझे तो रोज़ाना 2.5-3 किलो गालियाँ मिल जाती हैं।" लेकिन बावजूद इसके कोई भी गिरफ्तार नहीं होता, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होता। तो ये हमारी ग्लोरियस जो ये समझिए कि एक सेक्युलर ट्रेडिशन है, ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि ढीला कानून है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया कानून है। इसमें ये बात भी ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स जो कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कही जाती हैं, या जैसे हमने देखा हिंदुस्तान के खिलाफ जामई साहब ने एक प्रोग्राम में भांगे दहल दांत पीस कर ये कहा कि अगर पाकिस्तान के 20 करोड़ मुसलमान, हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के इतने करोड़ मुसलमान सब आ जाएंगे, तो ये एक संगठित मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, जिसका एक मुस्लिम प्रधानमंत्री हो जाएगा और इतने 250-300 एमपी होंगे। अरे भाई क्या जरूरत है इस तरह की बात करने की? मुस्लिम एमपीज चंद को छोड़ के जितने हुए हैं, उनमें से कोई भी मैं नहीं समझता कि उसने कोई खिदमत की होगी मुस्लिम समाज की। ये सब बेकार बातें। और आपके जवाब के आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि भारत रत्न भी थे, उन उनके नजदीक भी यानी दिलों को जोड़ना, हिंदू मुस्लिम के दिलों को जोड़ना सबसे बड़ी अहम बात थी उनके नजदीक। तो वो एक मशहूर वाकया है, उनसे कहा गया कि अगर कोई फरिश्ता अल्लाह मियां की तरफ से आए और आपसे कहे कि हिंदुस्तान की आज़ादी आपको ज़्यादा अजीज है या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये कहा था कि मेरे नज़दीक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद
बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुएब जामई साहब जैसे और भी लोग हैं, मैं नाम लेकर जो है अपनी जबान को जो है प्रदूषित नहीं करना चाहूंगा, दूषित नहीं करना चाहूंगा, और भी बहुत से लोग हैं। तो मेरे कहने का मकसद है इन लोगों को चाहिए कि जोड़ें, ये जोड़ते नहीं है, ये तोड़ते हैं, और बावजूद इसके एक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को नहीं पता, ये सोचते हैं एक्शन नहीं होता तो ये बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, इनको अपने को बड़ा अच्छा समझते हैं। ये तो सैल्यूट करना चाहिए हिंदुस्तान के कानून को कि हर शख्स को हर तरह की बात कहने की आजादी है, यहाँ तक के हुकूमत के खिलाफ भी आप बात, जैसे शर्जील इमाम ने कहा था कि अगर वो जो क्या है वो चिकन नेक बड़ा मशहूर हुआ था उस वक्त, कि वो अगर उस पर कब्जा कर लिया जाए तो बिहार और ये सारा ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया कट जाएगा। ये क्या तरीका है? हिंदुस्तान के बारे में तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपने कहा था कि हिंद की जानिब से आती हैं ठंडी हवाएं। आप सारा टोन और टेन्योर इस्लाम का जो है उसको आपने यू टर्न कर दिया, उसको आपने जो है बिल्कुल खत्म कर दिया। ये दिस इज वेरी वेरी अपसेटिंग एंड वेरी सैड। क्योंकि भारत एक आजाद मुल्क है, संवैधानिक अधिकार है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो उसका भी एक दायरा होता है, और हम ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति के नाम पर हम भारत के टुकड़े करने की बात कर जाएं, या भारत में इस तरह से हम किसी भी महिला के लिए कुछ भी बोल दें। तो ये तो मुझे लगता है कि एक हम सब की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें किस तरह की बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आपको नहीं लगता कि एक ऐसा समय है, मीडिया हाउसेस की बात करें या फिर समाज के लोगों की बात करें, रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, क्या चीजें आगे जा रही हैं, उस पे कहीं ना कहीं फिल्टर लगाने की जरूरत है, सही चीजें आगे ले जाने की जरूरत है। सिलसिले में कहना चाहूंगा कि जहां तक हिंदुस्तान का कानून है वो सभी को इजाजत देता है अपनी बात कहने, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अपनी बात कहने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप एक खास जो सीमा है उसके बाहर आए, कोई खास तो एक बॉर्डर लाइन है उसको आप तोड़ें, इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता। देखिए मैं बता रहा था आपको, मैंने यूएसए में एक कॉलेजिएट स्कूल वहाँ पे मुझे लिया गया था टेररिज्म की के लिए। तो वहाँ पर एक बात आई, तो मैंने एक बात ये कही कि जब भी कोई अपने मुल्क के बाहर जाता है, मुल्क जैसे हिंदुस्तान छोटे छोटे मुल्क हैं, सब जगह प्रॉब्लम होती है। तो अगर कोई अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर, या तो ये उसको हरगिज भी ये नहीं करना चाहिए मुल्क की बुराई करे। मैं तो कहता हूँ कंट्री के अंदर भी नहीं करे, ऐसा गलत चीज। तो मुल्क के अंदर रहते हुए और मुल्क के बाहर रहते हुए मुल्क को कोसना, मुल्क को गाली गलौज करना, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये ना तो हमारे कानून के बाद से जायज है और ना ही इस्लामी जो हमारा कानून है उसके ताल्लुक से जायज है, क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है बिल्कुल वतनी बिस्कुल ईमान, आधा ईमान हमारा मुल्क से प्यार करना, मुल्क से मोहब्बत करना है, हमारा पेट्रियोटिज्म है, संस्कारवाद है, हमारी राष्ट्रीयता है। बिल्कुल सही है। ये तो पता नहीं किस तरह के लोग हैं, एक सीरीज इन लोगों की आ गई है पिछले 3-4 साल से। कुछ लोग तो काफी दिन चले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो इस लाइन से बाहर हो गए। मिसगाइड किया करते थे, गालियां बका करते थे हिंदुस्तान को, वजीर आजम को, तो खुद बखुद वो बाहर चले गए। अच्छी बात है, उन्होंने सही फैसला किया, मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं जो ये जामई साहब हैं और इनकी तरह कुछ और लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर आप डिबेट में आते हैं तो आप इस तरह नेगेटिव डिबेटिंग ना करें, पॉजिटिव डिबेट करें, और मुल्क को आप मतलब आपका किस तरह का दिल है, लबो लहजा है, पत्थर का दिल है, जिस तरीके से आप मुल्क को गालियां देते हैं, जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि हम मतलब ये है कि यहाँ पर गज़वा हिंद की जैसी पोजीशन बना देंगे या इसको मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। अरे जो हिंदुस्तान के अंदर हर एक को आज़ादी है, हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र भी है, हिंदू राष्ट्र भी है, सिख राष्ट्र भी है, ईसाई राष्ट्र भी है, और क्या आपको चाहिए? इनको वही चाहिए जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में हो रहा है, फिर उसके बाद वो जाएंगे किसी और सेक्युलर मुल्क में, फिर उसको वैसे ही बनाएंगे, फिर बस यही ये आपने अंबर साहब बड़े मजे की बात कह दी, एक दुख के रख के मेरे हाथ रख दिया। देखिए इनसे अगर ये कहा जाए ना कि तुम
افغانستان چلے جاؤ, سیریا چلے جاؤ, ایران چلے جاؤ, پاکستان چلے جاؤ, اور حتیٰ کہ میں کہتا ہوں سعودی عرب چلے جاؤ, صفائی سے منع کر دیں, کہیں گے رہیں گے تو ہندوستان میں رہیں گے, ہندوستان کی چھاتی پر مونگ ڈلیں گے, ہندوستان کے خلاف الٹا سیدھا بکیں گے, اور یہاں کے وزیر اعظم کو, یہاں کے پورے گورننس کو, پورے سسٹم کو یہ جو ہے وہی تباہی اس کے خلاف بکیں گے, یہی کرتے رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں انف از انف, ایک مطلب ایک کافی حدیں پار ہو چکی ہیں, اور جس طرح کا سلوک صبوحی خان کے ساتھ ہوا ہے, آئی تھنک دیٹ از دا لاسٹ نیل ان دا کافن. اس میں حکومت کو دیکھنا چاہیے. شاید کچھ ایک لوگوں نے ان کے شعیب جامعی صاحب کے خلاف کچھ شکایت بھی دائر کی ہے کسی تھانے میں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن سب سے زیادہ اگر شعیب جامعی میرے اس پروگرام کو آپ کے سن رہے ہوں, میری بات سن رہے ہوں, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا جو ہے دائرہ بدلیں, اور اس ہندوستان دشمنی سے باہر آئیں, مودی دشمنی سے باہر آئیں. کوئی چیز جو غلط ہو رہی ہے, چاہے وہ ہندوستان کر رہا ہو, مودی جی کر رہے ہوں, یا کوئی اور کر رہا ہو, کوئی منتری کر رہا ہو, ایم پی کر رہا ہو, ضرور اس کا حوالہ دیجیے. لیکن کہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک تو لٹھ ماری آپ, اور دوسرے یہ کہ آپ وہی بات جو ہے شربت روح افزا کے ساتھ جو ہے پلا کے کسی کو جو ہے مار سکتے ہیں. طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو آپ نے رخ اپنایا ہوا ہے. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر آپ ڈیبیٹس کے اندر بنے رہنا چاہتے ہیں تو ہرگز بھی اس طرح کا آپ کا ٹون اور ٹینیور نہیں ہونا چاہیے, آپ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے صبوحی خان صاحبہ کے خلاف اختیار کیا تھا. یا آپ جو بات کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں جو ہے اسلامی راشٹر لے کے آئیں گے, یہ آپ کے بس کا نہیں ہے, نہ آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کا فیلڈ ہی نہیں ہے. لہذا ڈونٹ واک انٹو ٹربلڈ واٹرز. میں تو ان کو یہی رائے دوں گا, جی نوجوان آدمی ہے, پازیٹیوٹی لائیں اپنے تھاٹس میں. دنیا سنتی ہے, بچے سنتے ہیں, اسکول کے بچے سن کے کیا سوچیں گے؟ بہت سے بچے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. ابھی کئی بچے ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش میں کچھ بچے پکڑے گئے تھے, نوجوان, جو کہہ رہے تھے کہ ہم فلاں کوئی مذہبی اسپیچز دینے والے ہندوستان کے صاحب تھے, ان کو سن کے ہم تھوڑا سا بھٹک گئے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں جو ٹی وی ڈیبیٹس میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو نفرت کو آگے بڑھاتے ہیں, سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی جو سرکاری ادارہ ہے, مجھے لگتا ہے ان ساری چیزوں پر سنجھان لینے کی ضرورت ہے, اور کہیں نہ کہیں اس پر نکیل کسنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہنسا ہے, یہ جو نفرت ہے, اس کو ہم بہت آگے بہتر, نہیں بڑھانے دے بہت سکتے. بہتر, بہت بہتر. جی میں تو یہ کہوں گا کہ چاہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا چندرچوڑ جی ہوں, یا کوئی اور سپریم یا ہائی کورٹ کے بھی جج ہوں, ان کو اس کا سو موتو نوٹس لینا چاہیے. کیونکہ کوئی بھی سو موتو نوٹس لے کر کے اس طرح کے زہر کو جو ہے ختم ارے آپ ہندوستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ ہندوستان میں جی آگ لگانا چاہتے ہیں. ہندو مسلم سکھ عیسائی قرنوں سے, صدیوں سے اس طرح سے رہتے چلے آئے ہیں, جیسے کہ لائک شوگر اینڈ ملک, جیسے گھی میں شکر. ایبسلیوٹلی. ان کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسے ناخن سے گوشت کا. آپ اس کو الگ کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز عام مسلمان ہندوستان کا عام مسلمان